ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਜਨਾਬ। सर सब तो पहला बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ 1997 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ इंशाल्लाह ताला इस 11 नवंबर को 27 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है जी, अलगाज़ी ट्रैक्टर्स विद मेरे सही। और सेल्स और मार्केटिंग के शोबे में काम किया ज़्यादा, क्वालिटी डिपार्टमेंट काम किया है जी जी और इस वक्त मैं कमर्शियल लॉन्च द हेड है प्रोजेक्ट हेड है कमर्शियल लॉन्च। ਸਰ 850 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ अपना परफॉर्मेंस अच्छी करेगा फील्ड में। बहुत शुक्रिया। ये 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड 850 जी और 4 सिलेंडर इहदा इंजन है। इहदा 291 न्यूटन मीटर टॉर्क है। 4 स्पीड लुब्रिकेशन सिस्टम है इस ट्रैक्टर के अंदर। इहदा ऑयल सम्प 12 लीटर का है और इहदा कूलिंग का निज़ाम इंतहाई मुअस्सर डिज़ाइन किया गया है। रेडिएटर फैन पुली फिर ऑयल कूलर, इस हिसाब नाल ये ट्रैक्टर पूरी आउटपुट दिंदा है 85 हॉर्स पावर की। सिर्फ 85 हॉर्स पावर का क्लेम नहीं है बल्कि जिम्मेदार को मुकम्मल 85 हॉर्स पावर की आउटपुट मिल रही है इस ट्रैक्टर के जरिए। सर अपने को ट्रैक्टर खड़ा है जी, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ट्रैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਚੰਦ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ 1500 ਸਫੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਇੰਜਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ हर चीज़ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। फ्रंट एक्सल बगैर कैलकुलेशन के इस ट्रैक्टर की कोई चीज़ नहीं बनी, एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। सही। अच्छा ਇਹਦਾ अगला हिस्सा अगर तुम देखोगे ਇਹਦਾ अगला हिस्सा जो डिज़ाइन किया गया है फ्रंट एक्सल इंतहाई मजबूत और ताकतवर है। तुम ਇਹਦਾ स्टेयरिंग आर्म देखो, ਇਹਦਾ हाइड्रोस्टैटिक पावर स्टेयरिंग है, डबल एक्टिंग और फ्लोट करता है। जो तुम ट्रैक्टर टर्न कर दो तो ये स्टेयरिंग भी नाल फ्लोट कर रहा होंगे। ये तुम बाद चों ਇਹਦਾ अमली मुजाहरा भी करके दिखाने हैं। ਇਹਦੀ है फ्रंट सपोर्ट SG आयरन नॉडुलर कास्टिंग कहलाती है, डक्टाइल आयरन की बनी हुई है, इंतहाई मजबूत है। ग्रेड 17 कास्ट आयरन तो ये तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है जी। थड़ी जिन्हों कहते हैं। फिर ये थड़ी डिज़ाइन की गई है इस तरह कि ये थले तो एक पिन के नाल दो पिनों के नाल लगी हुई है। ये भी मूव करती है, यानी कि ये जो कोई झटका लगेगा या कोई चीज़ आएगी समझो तो इस थड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अच्छा ये जो अगर पावर स्टेयरिंग से देखो दोनों टाई रॉड जोड़े है इंतहाई मजबूत ने और क्योंकि फ्लोट करता है तो जो कोई झटका आएगा खाला बनना कोई भी चीज़ तो ये टाई रॉड में डैमेज नहीं होएगा। अच्छा ये फ्रंट इहदा इतना मजबूत है कि तुसीं इहदे नाल फ्रंट बकट जिहड़ी हुंदी है 2 टन की 1.5 टन की वो आसानी दे नाल लगा सकते हो, ਜਿਹਨੂੰ फ्रंट एंड लोडर भी ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ फ्रंट ब्लेड हो गया, फ्रंट एंड लोडर हो गया, बैक हो वाला काम हो गया, फिर ट्रॉली का काम हो गया, हाइड्रोलिक ट्रॉली का काम हो गया, ये सारे काम किसी आसानी ने ट्रैक्टर में अंजाम दिए। सर ये साइन वगैरह किए ने, ये जरा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਬਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਊ ਮਾਡਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੀਲਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਹਾੜ ਟਰੈਕਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਡੀਲਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 70 ਡੀਲਰ ਆ ਸਾਡੇ, 70 ਦਸਤਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा ये आप गल कर रहे थे, असी गल की अगले हिस्से की। और अगले हिस्से तो असी थोड़ा जिहा पिछे जाइए तो इंजन आ जाता है जी जी। इंजन इहदा जिहड़ा है मैं तो दस्सिया 85 हॉर्स पावर है। इहदा ऑयल सम्प 12 लीटर का है, इहदे विच ऑयल कूलर भी दिता होया है। अच्छा इहदा कूलिंग सिस्टम जिहड़ा रेडिएटर है वो वड्डे साइज़ का है, ज़्यादा नालियां वाला है और ज़्यादा फिल्म्स वाला है। और इहदा पंखा जिहड़ा है प्लास्टिक का 8 पर वाला पंखा है, पुली इहदी छोटी है और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲਾਓ, ਬੋਰ ਤੇ ਲਾਓ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 25% ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਗਰ 100 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ 75 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਬਹੁਤ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 1000 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, 1 ਏਕੜ ਇਹ 4 ਤੋਂ 4.25 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 7.5 ਲੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3-3.25 ਲੀਟਰ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਬਚਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ 13 ਫਾਲੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ 17 ਫਾਲਾ ਹਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 13 ਫਾਲਾ ਹਲ ਹੈ ਤੇ 13 ਫਾਲਾ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2.25 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ 1 ਏਕੜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਤੋਂ 4.25 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਲਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਲੀਟਰ ਫੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਗੇਅਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 8 ਫਾਰਵਰਡ ਗੇਅਰ ਆ, 2 ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੜਾ ਪੀਨਨ 1447 ਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ 8ਵੇਂ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 33.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਨੇ, ਗੇਅਰ ਬਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਕਰੋ ਮੈਸ਼ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ, 7ਵੇਂ, 8ਵੀਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਗੇਅਰ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਗੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਵਾਏ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲਗਾਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੇਅਰ ਨੇ ਬਮਾ ਹਾਂਡੀ ਗੇਅਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ